So today we will solve the fast mock paper 1. Nabila has given her test. আমরা চেক করব নাবিলার অ্যানসারটা কতটুকু কারেক্ট আছে এবং কয়টা অ্যানসার সে ভুল করেছে এবং কেন ভুল করেছে we will give clarification inshallah. So let's start with question number 1. A student uses the volume of a metal coin in worded to determine density of a metal. What is not needed in order to determine an estimate of the volume of the coin, right? Volume of the coin এর জন্য কোনটা দরকার নেই? Diameter, mass, thickness. Use the formula for volume of the cylinder. কোনটা আমাদের দরকার নেই? Volume of a coin measure করার জন্য আমার অবশ্যই mass দরকার নেই, right? So দেখেন 1B has to be the correct answer. আমরা মার্ক স্কিমে চলে যাচ্ছি। মার্ক স্কিম বলতেছে 1B is correct. So Nabila, you are correct. Number 2, the speed v of a wave on a stretched wire is given by the equation v equals to t to the power p and mu to the power q. This is the speed, right? Where t is the tension in the wire and mu is the mass per unit length of the wire. What is the value of p and q? P and q এর ভ্যালুটা কত? সো আমরা যদি বলি যে স্পিডের সাথে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে stretched wire যে length এটা যে ইকুয়েশনটা, রাইট? এই ইকুয়েশন অনুযায়ী ডেফিনেটলি একটার ভ্যালু যদি আমরা এখানে ধরে নিই যে it is what v equals to square root of t by mu, right? So v so v is equals to square root of t by mu. That is the equation, right? Equation of the pendulum, right? So এখানে আমাদের তাহলে t to the power half and q to the power minus half, making it v equals to square root of t by q, right or wrong? Thereby c has to be the correct answer. নাবিলা যেটা করছে, নাবিলা বিশাল বড় অঙ্ক করে ফেলছে, লাইক ইউনিটস ক্যালকুলেশন করছে, করে মিটারস পার সেকেন্ড মিলাই দিছে। আচ্ছা নাবিলা বুঝতে পারছেন? এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন পেন্ডুলামের করি অসিলেশন যখন আমরা করেছি, অসিলেশনের সময় আমরা দেখেছি v equals to square root of t by mu, right? করেন নাই? এটা আপনারা করেন না, এটা আপনাদের সিলেবাসে নাই। তাহলে সিলেবাসে যদি না থাকে এখান থেকে আমরা তাহলে কিভাবে মিলাইতে পারি? It's very easy. v is the velocity, t is the force and mu is the mass per unit length, which is m by l, right? তাহলে f is what? Force ma, which is kg meters per second square, divided by mass per unit length, which is kg per meter. Like kg meters per second square and kg per meter কি দাঁড়াচ্ছে এখানে আমার eventually kg eliminates, it's becoming something. So যদি আমরা ইউনিট দিয়ে সামনে দিকে আগাই, যেটা নাবিলা করার চেষ্টা করছে, লেটস আমি আপনাদেরকে একটু বোর্ডেই দেখাই, যদিও it was a true equation by the way. আমার স্ক্রিনটাকে ফিল করে দেই। করে লিখছি, বোঝাই যাচ্ছে না তাহলে একটা ইংলিশ সেন্টেন্স, কোনো সিম্বল নাই, কোনো এবিসিডি নাই, নো কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন, neither is other things, right? Okay, ঠিক আছে। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি v alright তোমার জন্য সেম যদিও v equals to t to the power q and mu to the power t to the p and mu to the power q, right? So আমরা জানি লেফট সাইড আমাদের ইকুয়েশন হচ্ছে মিটারস পার সেকেন্ড, তাই তো? আর রাইট সাইড আমরা কি পাচ্ছি? t এর জন্য whatever the value of p is, remember আমি t mu এর ভ্যালু নিয়ে আমরা কনসার্ন নাও, right? So t is the force. Force এর জন্য আমরা জানি m is kg and acceleration and meters per second square, that is to the power p, right or wrong? Is equals to and multiplied with mu. Mu to the mass per unit length, it is kg per meter. So if it is kg per meter, or let's say if I'm writing this way, same format, kg meter inverse 1 and that to the power q, right?
তাহলে মিটারস per second এর মধ্যে কিন্তু কোনো কেজি নেই, so কেজি has to be eliminated. Whatever the power P and Q has, it has to be equal, no and opposite, right? তাহলে একটা যদি পজিটিভ ভ্যালু হয় একটা হবে নেগেটিভ হতে হবে। আমরা যদি আমাদের এখানে অপশন গুলো চিন্তা করি, খেয়াল করেন আমাদের এখানে যে অপশন গুলো দেওয়া আছে, একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ আছে দুটো অপশনের ক্ষেত্রে, অপশন বি আর অপশন সি। এই তো অপশন বি সি এর মধ্যে এবার আমাদের আবার কোনটা কারেক্ট এটা আমরা কি দিয়ে বুঝবো? অপশন বি সি এর মধ্যে কোনটা কারেক্ট এটা বুঝবো মিটারস পার সেকেন্ডটা এইভাবে থাকে, and this is per meter. What does that mean? Meter per meter তো ultimately কেটে যাবে, সেম পাওয়ার, রাইট? তাহলে যদি আমরা নেগেটিভ পাওয়ার নিয়ে আসতে চাই তাহলে তো এখানে মিটারস টু দি পাওয়ার সামথিং নেগেটিভ থাকার কথা ছিল না। তার মানে এখানে যদি আমরা মিটারটাকে পজিটিভ রাখি, এখানে যদি এটাকে এই পাওয়ারটাকে নেগেটিভ দিই তাহলে তো মিটারটা আবার রিভার্স থেকে পজিটিভ হয়ে যাবে। রিভার্স হয়ে যদি পজিটিভ হয় কি আসবে, কি দাঁড়াবে? আমরা দেখে নিই। আমাদের অপশন হলো দুইটা, খুব বেশি অপশন নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে না। একটা হচ্ছে স্কয়ার রুট, রাইট? পাওয়ার হাফ মানে কি স্কয়ার রুট, and this is 1 by square root. So actually আমরা এটা কিভাবে লিখতেছি চেক করে আসতেছি যে এটা আমাদের কারেক্ট অপশন কিনা, রাইট? এন্ড নিচে কি আছে কেজি পার মিটার, এই তো এটা হচ্ছে স্কয়ার রুট, রাইট অর রং? So square root থেকে আমরা যদি দুই দিক থেকে স্কয়ার রুট দিই it becomes meter square per second square, right or wrong? রাইট সাইডে মিটার স্কয়ার পার সেকেন্ড স্কয়ার আছে কিনা দেখি। উপর আছে কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার, এন্ড নিচে কি আছে? নিচে আছে কেজি পার মিটার, রাইট অর রং? সো কেজি এলিমিনেটস, কি থাকতেছে এখানে? মিটার স্কয়ার পার সেকেন্ড স্কয়ার। সো দেখেন মিটার স্কয়ার পার সেকেন্ড স্কয়ার in the left side, meter square per second square in the right side. Thereby the power of P is actually half, and P represents half and Q actually represents the minus, right? That's it. এছাড়া আপনি অন্য যে কোনো ইয়া দেন এটা কিন্তু কারেক্ট অ্যান্সারটা আমাদেরকে দিবে না, রাইট নাবিলা? Yes, sir. রাইট। আমরা সলভ ব্রেক নিব আর একটা কোশ্চেন সলভ করে। আমরা কোশ্চেন সলভ করলাম কোনটা? নাম্বার 2। তো নাম্বার 2 নাবিলা কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছে। নাম্বার 3 তে আমরা চলে যাচ্ছি। নাম্বার 3 কি বলতেছে দেখে নিই। The diagram shows a force F. P is the horizontal component of F at an angle theta to the F. Which graph best shows the variation with theta of the magnitude P? Theta of the magnitude P. বলেন তো কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার হতে পারে এখানে? This is the force, right? Force এর পিটা হলো কি? horizontal component. The horizontal component এর ভ্যালুটা এই থিটার ভ্যালুটা যদি 0 হয়ে যায় তাহলে horizontal component এর ভ্যালুটা কি হবে? ম্যাক্সিমাম, অর্থাৎ it's going to be like f. থিটার ভ্যালু যত বাড়তে থাকবে horizontal component এর ভ্যালু আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। কোনটাতে থিটার ভ্যালু বাড়ার সাথে সাথে horizontal ভ্যালুটা কমতেছে? A or C? বাট এটা কোন স্টাইলে কমবে? A and C। দেখেন এই যে থিটার ভ্যালু বাড়তেছে আর আপনার ভ্যালু কমতেছে, রাইট? থিটার ভ্যালু বাড়তেছে আপনার ভ্যালু কমতেছে। at 90 ডিগ্রি it is exactly 0, এখানেও 0 এখানেও 0, রাইট? তাহলে এখানে cos 90 এর ভ্যালু যেহেতু 0, কোনটা অ্যাকচুয়ালি আমার cos ওয়েভের মতো? is that like A or is like D? দেখে আসি আমাদের মার্ক স্কিমটা। 3A is correct answer because it's like this, এখান থেকে ওয়েভটা শুরু হয়েছে। and এখানে आंसर দিয়েছো নাবিলা A, সো নাবিলা এখানে কারেক্ট। নাবিলা ক্লিয়ার? কোনো কোশ্চেন? তো স্যার অপশন আসলে বুঝে দেই নাই, আন্দাজে দিছি স্যার, কিন্তু একটু বুঝাই দেন। Number 4. A student wishes to measure a distance of about 10 cm to a precision of 0.01 cm. দেখেন 10 cm হলো তার মেজারমেন্ট, প্রিসিশন কত? 0.01 cm. Which measuring instrument should be used? যেটার প্রিসিশন 0.01 cm এর কাছাকাছি এটাই সে ইউজ করবে। মিটার রুল? অফ কোর্স নট। মাইক্রোমিটার? করতে পারবে কেন? মাইক্রোমিটার স্কুল ক্লাস না, রাইট? বিকজ 10 সেন্টিমিটার খেয়াল করেন মেজার করবে সে 10 সেন্টিমিটার,
and আমার প্রেসিশন হচ্ছে 0.01 সেন্টিমিটার, দিস ইজ গুড ইনাফ। এন্ড এটার জন্য আমার ওই মাইক্রোমিটার স্ক্রু গজ ইউজ করার দরকার নেই, রাইট? তো আপনি বলতে চাচ্ছেন ইজ ভার্নিয়ার ক্যালিপার। আপনি আপনার স্টেটমেন্টের এক্সপ্লেনেশনটা দিলাম, চেক করে আসি। 4D is correct answer. Congratulations to both of you. নাবিলা ওর অ্যান্সারও ডি দিয়েছে, এটা ও লেভেলের কোশ্চেন, সো এটা ভার্নিয়ার ক্যালিপার কারেক্ট অ্যান্সার, রাইট? সো আমরা আরেকটু আগাই নিয়ে তারপর নামাজের ব্রেক নিই, হ্যাঁ? ওকে, নাম্বার 5. A steel ball is dropped and falls to a vertical height h. The time t has taken, recording resume করে নাই, করা আছে। The time t taken to fall is measured using light gauge. The results are given in the table. The acceleration of free fall g is calculated using the equation shown. H equals to half gt squared. কারণ এটাকে ড্রপ করা হচ্ছে, so ut is 0, so h equals to half gt squared. What is the percentage uncertainty in the value of g? দেখেন g এর ভ্যালু ক্যালকুলেশনের সময় কি কি আছে এখানে? h divided by t square, 2h divided by t square, তো তাহলে রাইট, তাহলে আমার এখানে দেখেন h এর ভ্যালুটা যেটা আছে it's going to be double, and t এর যে প্রিসিশন it's going to be, it's also going to be double, because এটা স্কয়ার করলে আমার আপনার যে প্রিসিশন বা আনসার্টেনিটি এটা অ্যাকচুয়ালি ডাবলই হয়, right? You don't know that whether it's less or more, right? So it's going to be eventually double because you are multiplying the results, right? So t square যখন আপনি করতেছেন এটা আনসার্টেনিটি ডাবল হয়ে যাচ্ছে, and যখন আপনি এখানে h টাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতেছেন, it's just multiplying with a constant, right? So তাহলে দেখেন তাহলে পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি অফ g টা অ্যাকচুয়ালি কি আসবে? টোটাল ভ্যালু সো পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি আমরা যে লাস্ট দিন যে ক্যালকুলেশনটা দেখিয়েছিলাম, আমরা যদি রাইট ওইটা যদি আমরা করি যে আনসার্টেনিটি ডিভাইডেড বাই দি মিন ভ্যালু ইনটু দি 100, বাট এখানে তো অ্যাকচুয়ালি আমাদের আনসার্টেনিটি এন্ড মিন ভ্যালু বাই দি 100 এই অপশনটাকে আমরা পরে নিয়ে আসবো। তার আগে একটু আমরা দেখি যে আমাদের আনসার্টেনিটিটা অ্যাকচুয়ালি কত এন্ড মিন ভ্যালু এটা কি একটা ভ্যালু নাকি? এখানে h বাই t স্কয়ার, এখানে অনেকগুলো ভ্যালু আছে, তাহলে এখানে আমরা রাইট এখানে জাস্ট আমরা h 2h বাই t স্কয়ার যে ভ্যালুটা এটা আমরা জাস্ট ইউজ করব। তো 2h মানে কি 4.05, this is the 2 into 4.05 which is 8.1 and divided by t square is 0.91 square, এটা যে ভ্যালুটা আসবে এই ভ্যালুটা should be less than 0.1, right? I mean less than 1 হলে এটার ভ্যালুটা 8 এর চেয়ে বেশি হওয়ার কথা, রাইট অর রং? আচ্ছা, তাহলে তাই যদি হয়, দেখি তো এখানে নাবিলা কোন অপশন দিয়েছে, নাবিলা বলতেছে বি, ঠিক আছে দেখে আসি আমরা ভ্যালুটা কত আসছে এখানে। 5D is the correct answer, কেন? So it is the first of all this is the uncertainty divided by the mean value into 100%, এখানে আমাদের আনসার্টেনিটি কতটুকু কেবল দাও 2h by t square, এখানে আনসার্টেনিটি কত? h এর ভ্যালু তো 0.01 আনসার্টেনিটি and t এর ভ্যালু তো 0.02 আনসার্টেনিটি, তাহলে আমার এখানে আনসার্টেনিটি অ্যাকচুয়ালি কত? একটু আপনারা, আমি একটু সলা ব্রেক নেই, আপনারা একটু এটা গুগল করে খুঁজে বের করেন যে অ্যাকচুয়ালি দুটো ভ্যালু থাকলে দুটো ডিফারেন্ট ভ্যালু, এটাকে আমরা যদি ইকুয়েশন দিয়ে আনসার্টেনিটি আনসার নিয়ে আসি তাহলে এখানে আমরা ক্যালকুলেশনটা কি করব। সো লেট মি পজ দ্য রেকর্ডিং। ঠিক আছে করেন, যেটা করেন। আই এম টেকিং দি সলা ব্রেক। তো নাবিলা আপনার তো এখন সলা ব্রেক না, আপনার এখানে অলরেডি এখন 8:30 বাজে প্রায়, সো আপনি এখন so if we rearrange the equation because they told us to find the g, then the equation should be look like g equals to half h by t square, right or wrong? So আমি যদি এখানে ইকুয়েশনটা লিখি g equals to 2h divided by t square, 2h divided by t of square, এটা হলো আমাদের ইকুয়েশনটা। তাহলে দেখেন আমাদের এই ইকুয়েশনটাতে আমার h এর ভ্যালুর একটা আনসার্টেনিটি g টাকে ইমপ্যাক্ট করবে, t এর একটা ভ্যালু স্কয়ার্ড হয়ে আমাদের এখানে ইমপ্যাক্ট করবে, রাইট? এবার দেখেন আপনারা যদি আমাদের যে পিডিএফটা আমি আপনাদেরকে সেন্ড করেছি, এখানে যদি আপনি অ্যাডিশনাল এখানে বা সাবট্রাকশন এখানে আনসার্টেনিটি ভ্যালুটা দেখেন, দ্যাট d1 and d2 এটার ক্ষেত্রে যে পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটির যে ডিফারেন্সটা, হ্যাঁ এখানে কিন্তু যে ডায়ামিটার ইনার ডায়ামিটার d2 and আউটার ডায়ামিটার হচ্ছে d1, এখানে কিন্তু দেখেন
আনসার্টেনিটি তারা কিভাবে বের করছে, তারা এখানে জাস্ট আনসার্টেনিটি ম্যাক্সিমাম যে ম্যাক্সিমাম আনসার্টেনিটি তারা কিন্তু এখানে রেখেছে 1.2, রাইট অর রং। আর মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য বা ডিভিশনের জন্য এটা জাস্ট সিম্পলি অ্যাড হবে, এটা যদি আমরা মাথায় রাখি। সো আমরা আপাতত এটা নিয়ে কনসার্ন। সো 2h ইনটু t স্কয়ার, তার মানে কি আমার এখানে যে এর সাথে যে মাল্টিপ্লাইড যে প্রোডাক্ট 2 রয়েছে এটা কিন্তু আমার আনসার্টেনিটিকে ইমপ্যাক্ট ফেলবে না, রাইট। আছে কি এখানে h এন্ড আছে কি t স্কয়ার। সো h এর আনসার্টেনিটি থাকবে, t এর আনসার্টেনিটিটা ডাবল হবে, তাই তো। তাহলে দেখেন t এর এখানে আমার আনসার্টেনিটি বা পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি কত। তো এই যে আমাদের এখানে মিন ভ্যালু আছে, uncertainty divided by mean value into 100%, right? 0.02 divided by 0.91 into 100%, এই তো। তাহলে কত আসে বের করে ফেলেন, ক্যালকুলেট করেন। টি এর জন্য আমার এখানে আনসার্টেনিটি কত, এটা একটু আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলি। নাবিলা করেন, টি এর পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটিটা বের করে ফেলেন। 0.91 plus minus 0.02 divided by 0.91 into 0.91 plus minus 0.02. হ্যাঁ, এটা তো প্লাস মাইনাস 0.02, এটা তো হচ্ছে আনসার্টেনিটি। আর আনসার্টেনিটির সাথে আমাদের যে মিন ভ্যালু, এখানে তো আপনি 0.91 যেটা ইউজ করলে মিন ভ্যালু, তাহলে আনসার্টেনিটি ডিভাইডেড বাই, তো আমরা 0.93 আর 0.89 এটার মধ্যে এইগুলা ইউজ করতে পারি। হ্যাঁ বুঝেন নাই, আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমরা আনসার্টেনিটি রিলেটেড একটা ক্লাস করতে পারি, বুঝতে পারছেন, ফুল ক্লাস। ঠিক আছে, আমি একটা ফুল ক্লাস এটা নিয়ে আনসার্টেনিটি রিলেটেড একটা ক্লাস নিব ইনশাআল্লাহ। আমি অ্যানোটেশনটাকে ক্লিয়ার করতেছি কেন এটা 4.6 আমি আপনাদেরকে ওই আনসার্টেনিটি ডিটেইলস ক্লাসে ইনশাআল্লাহ উইল ডিসকাস। ঠিক আছে, এখানে যেহেতু আনসার্টেনিটি রিলেটেড কোনো আলোচনাই হয় না এক্সেপ্ট ফর ওয়ান, হাউ টু ক্যালকুলেট দি আনসার্টেনিটি এন্ড দ্য পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি, এটার সাথে আপনাদের যখন right, so rather you go and solve this, check this PDF, right? এই PDF টা একটু চেক করে আসেন, তাহলে আপনাদের জন্য অনেকটাই সলভ হয়। এখানে দেখেন খুব বড় কিছু না কিন্তু, জাস্ট কম্বাইনিং আনসার্টেনিটি এখান থেকে দেখবেন, তারপর মাল্টিপ্লাইং এন্ড ডিভাইডিং দি ডেটা, এই দুটো দেখলেই দেখবেন আপনাদের আনসার্টেনিটি আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তখন আপনারা ইজিলি এটা 4.6 কেন বুঝতে পারবেন। যদি না বুঝেন আমি নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব, বাট ফ্যাক্ট ইজ you must understand why it is 4.6 or how to combine the uncertainty. Okay, তাহলে এটা আমরা 5 টাকে রেখে দিচ্ছি নেক্সট ক্লাসের জন্য, যেহেতু এখানে আরহানরাও নেই, সো প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা এখানে ডেলিভারি হওয়াটা প্রয়োজন। And number 6, stone is thrown vertically upward from a point x at time t equals to 0. The variation with time t of the velocity v of the stone is shown. Initially 20 positive, then at t equals to 2 seconds velocity becomes 0, and after that velocity is negative. বোঝাই যাচ্ছে এটাকে উপরের দিকে ছুড়ে মারা হয়েছে, 2 সেকেন্ডসে সে ম্যাক্সিমাম হাইটটা গেইন করছে, এরপর সে আবার নিচের দিকে নামা শুরু করছে, এজন্য তার ভেলোসিটিটা নেগেটিভ, and at 3 seconds তার ভেলোসিটি -10. আর কিছু ইনফরমেশন আমরা এখানে খুব সহজে বুঝতে পারতেছি, সিন্স ইটস আ স্ট্রেট ডাউনওয়ার্ড গ্রেডিয়েন্ট, সো আমরা বলতেই পারি এখানে অ্যাক্সিলারেশন ইজ কনস্ট্যান্ট, রাইট? Okay, what is the displacement of this stone from point x at time t equals to 3? Time t equals to 3 তে আমাদের যদি ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে হয়, আমরা কিভাবে বের করব? আমরা এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ করতে পারি, দুটো এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ খেয়াল করেন, এখানে হাফ ইনটু 20 ইনটু 2 মানে কি 20, and half into -10 into 1, রাইট? তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে আমার এখানে ছিল 20 পেলাম, আর এখানে পেলাম আমরা হচ্ছে 1 into -10 into half which is -5. তাহলে এখানে ছিল 20, এখানে ছিল -15, so -15 মানে কি? It's under আন্ডার কি? আন্ডার দি what? slope. Under the slope. তাহলে a stone thrown vertically upward from a point x, তাহলে x point থেকে is that 15 meter above or is 15 meter below? 15 meter below হলো তো যেখান থেকে থ্রো করছেন এটা নিচের দিকে, কিন্তু আপনি তো এখানে বলটাকে থ্রো করছেন উপরের দিকে, বলটা ওইখান থেকে নিচের দিকে নামছে, 15 মিটার অ্যাবাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই না? দেখি নাবিলা এখানে কি অ্যান্সার দিয়েছে, নাবিলার অ্যান্সারটা আমরা চেক করে নেই। নাবিলা এখানে অ্যান্সার দিয়েছে ফর কোশ্চেন নাম্বার 6, 15 মিটার অ্যাবাভ দি এক্স। চেক করে আসি আমাদের এখানে 15 মিটার অ্যাবাভ দি এক্স আসে কিনা।
Number 6a, which is 15 meter above the x. Clear? Number 7 এ চলে যাচ্ছি আমরা। A mass 5 kg is released from the rest on a frictionless surface inclined at 30 degree to the horizontal. Air resistance is negligible. How far does the mass travel in a time of 0.80 seconds? So, if it is a frictionless surface, তার মানে কি সারফেসের জন্য এখানে কিন্তু কোনো ব্যারিয়ার আসবে না। তাহলে এখানে সে যে এই পার্টিকুলার সারফেসটা ফলো করতেছে, এটা থ্রুতে সে কি করবে, নিজের দিকে পড়তে থাকবে, রাইট? এবং আমরা জানি যে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন, ইফ দেয়ার ইজ নো ব্যারিয়ার, গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন ইজ কনস্ট্যান্ট। তাহলে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন যদি কনস্ট্যান্ট হয়, এই 5 কেজি ম্যাসটা যেখানে ছিল ওইখান থেকে নরমালি ফেলে দিলে যতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করতো, এটার থ্রুতে ফেলে দিলেও 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ফেলে দিলেও সে একই ডিসটেন্সে ট্রাভেল করবে, রাইট? সো তাহলে যেহেতু আমরা জানি যে mass and weight or weight of the object is doesn't depend on the it doesn't have any relationship with the acceleration, gravitational acceleration. It is decided by the fact of air resistance and the other frictions, যেটার জন্য অ্যাকচুয়ালি একটা ফেদার একটু পরে একটা হ্যামার দ্রুত পড়ে। বা যদি এখানে এয়ার রেজিস্ট্যান্স না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা দেখতাম একটা ফেদার এবং একটা হেভি অবজেক্ট একই সাথে গ্রাউন্ড টাচ করতেছে। সো এখানে কিন্তু তারা বলেই দিয়েছে ফ্রিকশনলেস সারফেস এট দ্য সেম টাইম ইট ইজ এয়ার রেজিস্ট্যান্স ইজ নেগলিজিবল। তার মানে কি, তার যে ওয়েটটা রয়েছে এই ওয়েটটাকে কাউন্টার করার মতো এখানে কোনো ফোর্স আছে না নাই? নাই। যদি তাই হয় তাহলে আমার এখানে how far does the mass travel in the time 0.80 seconds এটা আমরা বের করব। এটা কি আপনি এখানে জাস্ট ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 0 কনসিডার করবেন, রাইট? এন্ড সে যে নিচের দিকে পড়তেছে, রাইট? তাহলে আমরা নো ম্যাস কেন লাইক এখানে আমরা ইকুয়েশনস অফ মোশন ইউজ করব। ইকুয়েশনস অফ মোশনের ক্ষেত্রে এখানে দেখেন আপনার যে ভ্যালুস গুলো গিভেন, এই ভ্যালুগুলো নিয়ে যদি আপনি একটু কনসার্ন থাকেন, এই ভ্যালুগুলো আপনাকে কি বলবে? এই ভ্যালুগুলো আপনাদেরকে বলবে যে এটার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইজ 0 because you just release it at this particular frictionless surface point, right? তাহলে এই পয়েন্টটাতে আপনি যদি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আপনার 0 হয়, then what is the final velocity? I don't know. So any equation related to v you must avoid. So এখানে একটা ইকুয়েশন বাকি থেকে s equals to ut plus half a t square. u যেহেতু 0, that is s equals to half a t square. তাহলে how far does it travel? Half a t square. Half a কত? 9.81, t এর ভ্যালু কত? 0.8, করণ তো কত আসে? হাফ ইনটু করছে 9.81 কত আসে না 0.8 স্কয়ার, কত আসে বাবা? কোন হচ্ছে না? কোন কি নাই? এই যে ক্যালকুলেটর ডাউনলোড দিয়ে নেন অ্যাপটা বর্তমান। আচ্ছা করেন হাফ a t square, right? 9.81 into t এর ভ্যালু কত? 0.8, 3.1392 এটা দেখাই, তাই তো? দেখি আসি আমরা 3.13 কারেক্ট নাকি আমাদের অন্য কিছু কারেক্ট। আমরা নাম্বার 7 এ যাচ্ছি। 7a is correct. কেন 7a কারেক্ট? আমরা তো এখানে পেলাম 3.13, তাহলে কি আমাদের এখানে ভুল হয়েছে কিনা? ভুল হলে হ্যাঁ, বিকজ আমরা তো এখানে ইকুয়েশন লিখতেছি এইটা, খেয়াল করেন। এবার দেখেন বুঝছেন স্কয়ার কেন নিছেন? আচ্ছা এবার নাবিলা বলেন আপনি কেন আপনার অপশনটাকে এ দিয়েছেন? আমরা এখানে ইকুয়েশনটা দেখি নেই, আমি স্ক্রিন শেয়ারিং মোডটা ইচ্ছে করে অন করতেছি না। তো প্রথমত হচ্ছে ইকুয়েশন ইজ s equals to ut plus half a t square, তো প্লাস হাফ a t square, হাফ এর পরিবর্তে আমি এখানে 0.5 লিখলাম, হাফ a t square, তো সো আমার এখানে ut এর ভ্যালুটা যেহেতু 0, তো আমার এখানে ইকুয়েশনটা দাঁড়াচ্ছে s equals to half a t square, তো so this is the equation for what? For what বলে? For free fall under acceleration, তো in a straight line. তাহলে এখানে আমরা কি এটা কি স্ট্রেট লাইন ডিরেকশনে মুভ করতেছে? মুভ করছে, এটা 30 ডিগ্রি
অ্যাঙ্গেল ইনক্লাইন হয়েছে, রাইট? তাহলে হাউ ফার ডাজ দি মাস ট্রাভেল ইন আ টাইম অফ 0.80? এটার জন্য সে কি হয়েছে, তার তার যে ডিসপ্লেসমেন্টটা, এই ডিসপ্লেসমেন্টটা কি হয়েছে, 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ইনক্লাইন আছে। তাহলে দেখেন এই এই অ্যাঙ্গেলটা 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল জেনারেট হওয়ার জন্য সেইখানে যতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করবে তার সাথে সে ভার্টিক্যাল কতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল, আমরা যেটা করছি ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স ক্যালকুলেট করছি, খেয়াল করেন s equals to half at square, এর ভ্যালু আমরা ধরছি কত 9.81, মানে কি আমরা এটাকে ভার্টিক্যালি কতটুকু শেপ করবে এটা বের করছি, which is actually 3.1392, which is 3.14 or 3.1, but এই 3.139 is the vertical displacement, not the displacement through the inclined surface. inclined surface এ তার যে ইয়েটা থাকবে, কম্পোনেন্টস তো থাকবে, that I must calculate, and ওইখান থেকে আমরা বের করে ফেলবো অ্যাকচুয়ালি আমাদের ভ্যালুটা কত, কেন এটা 1.6 দেখবো, ইট ইজ অ্যারাউন্ড দি হাফ, বিকজ দেখেন যে অ্যাঙ্গেলটা এখানে জেনারেট হয়েছে 30 ডিগ্রি, তো তাহলে আপনি যদি এখানে এখানে একটা স্ট্রেট লাইন ড্র করেন, একটা ভার্টিক্যাল লাইন ড্র করেন, এই ভার্টিক্যাল লাইনটার সাথে আমার যে অবজেক্টটা এটার অ্যাঙ্গেল থাকবে 60 ডিগ্রি, রাইট? 60 ডিগ্রি থাকবে কেন, বিকজ আপনি একটা 90 ডিগ্রি ট্রায়াঙ্গেল ড্র করছেন, তাই তো? তাহলে আপনি এখান থেকে কি করলেন, একটা 90 ডিগ্রি ট্রায়াঙ্গেল ড্র করলেন। 90 ডিগ্রি ট্রায়াঙ্গেল হলে দিস অ্যাঙ্গেল মাস্ট বি 60 ডিগ্রি, তাই তো? তাহলে আপনার যদি ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট আপনি জানেন 0.5, আর আপনি এই অ্যাঙ্গেলটা জানেন 30 ডিগ্রি, এই অ্যাঙ্গেল জানেন 60 ডিগ্রি, তাহলে ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট কতটুকু এটা আপনি বের করতে পারবেন কোন ইকুয়েশন দিয়ে বলেন? আর একটু ঘাটাই সামনে আবু বাইদা বলেন। আবু বাইদা তো এটা নিয়ে অনেক প্র্যাকটিস করতেছেন, আবু বাইদার রিলেটেড কোশ্চেন আসছে, এবার দেখি আবু বাইদা কি করে। আবু বাইদা আসছে? হ্যাঁ, আমরা এই পার্টিকুলার জায়গায় আমরা 0.80 সেকেন্ডস পর একটা অবজেক্ট কতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল বের করলো এটা আমরা বের করতে চাই। এটা বের করার জন্য আমরা যেটা শুরুতে করছি, আমরা তার ভার্টিক্যাল কতটুকু ডিসটেন্স সে ট্রাভেল করতো, ইফ ইট ইজ নট আ সারফেস, এটা আমরা বের করছি 0. কত বের করলাম বাবা? 3.1392 মিটার্স। এটার অ্যানসারটা হলো 3.1392 মিটার্স, but 1392 meters. and this is the vertical displacement it will cover if you drop it through the air, right, or without air, but এটা তো air এর থ্রুতে যাচ্ছে না, এটা যাচ্ছে through a inclined surface, right? তাহলে ইনক্লাইন সারফেসে সে কতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করবে এটা আমরা কিভাবে বের করব? আবু বাইদা কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছেন? এই হরাইজন, ওকে, the question is এই হরাইজন্টাল সারফেসে সে কতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করবে? Sir, how far does the mass travel? এটা স্যার এটার কথা বলতেছে না, এই ডিসটেন্সটা? হ্যাঁ, রাইট, এইদিকে কতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করবে বলেন? আপনি কিন্তু এটা জানেন, মানে ভার্টিক্যালি সে কতটুকু, বা লেটস সে দ্যাট আমরা কিন্তু এখানে তার অ্যাক্সিলারেশন যেটা হচ্ছে, এই অ্যাক্সিলারেশনেরটা আমরা কম্পোনেন্টটা বের করে ফেলতে পারতাম, তাহলে তো আমাদের হয়ে যেত, রাইট? তাহলে অ্যাক্সিলারেশনটা তো কাজ করতেছে ডাউনওয়ার্ড, রাইট? এই অ্যাক্সিলারেশনের এখানে একটা কম্পোনেন্ট কাজ করতেছে 60 ডিগ্রি টু দি ভার্টিক্যাল, রাইট? তাহলে 60 ডিগ্রি টু দি ভার্টিক্যাল হলে অ্যাক্সিলারেশনে দেখেন তো এখানে যদি আমরা 9.8 ধরবো স্যার, তাহলে 5 into 49 cos 30, আর এটা হচ্ছে 49 sin 30। এবার যদি আমরা 9.81 এর যে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট ইয়েটা আছে, এই পার্টিকুলার সারফেসের যে কম্পোনেন্ট এটা যদি আপনারা বের করেন, দেন দ্য ইকুয়েশন উইল লুক লাইক দিস। খেয়াল করেন, আমি ইকুয়েশনটাকে এডিট করে লিখতেছি। ইট উইল লুক লাইক s equals to 0.5 0.5, অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে আমার অ্যাক্সিলারেশনের এখানে কি আসতেছে, cos থিটা আসবে, রাইট? বিকজ এটা ভার্টিক্যালের সাথে যে অ্যাঙ্গেলটা এটা জেনারেট হচ্ছে আপনি এটা বের করতেছেন, and angle is with the vertical, so আপনি এখানে 0.5 a cos 60 ডিগ্রি, রাইট? ভার্টিক্যালের সাথে 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল জেনারেট করছে, and into t স্কয়ার, এই তো 60 ডিগ্রি, বিকজ এখানে 30 ডিগ্রি হলে এটা তো 60 ডিগ্রি ভার্টিক্যালের সাথে, রাইট?
অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে নিচের দিকে। আপনার এটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে? স্যার আমার এ আসছে স্যার, এ অ্যান্সার আসছে স্যার। Answer A is actually correct, and it is actually 1.5696, which is actually 1.6, right? So আমার 1.6 আসছে 568 5696 এই টাইপের একটা ভ্যালু আসার কথা ছিল। আপনি একটু ভালো করে যদি ক্যালকুলেট করেন এরকম একটা ভ্যালু আসবে। রাউন্ড আপ করলে তো হ্যাঁ, and if you round it up, it's going to be, well, let's say it is 1.6, right? So 1.6 এরকম একটা ডেটা, বিকজ অন্য কোনগুলো ডেটা কিন্তু এটার কাছাকাছি না। সো thereby আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হলো এ। নাবিলাও এখানে এ দিছে, নাবিলার অ্যান্সারটা কারেক্ট। এবার আমরা কোশ্চেন নাম্বার 8 এ চলে যাব। কোশ্চেন এটা ক্লিয়ার সবার? নাবিলা ক্লিয়ার আপনার? Yes, sir. Number 8 is take it off করে দিই বাবা। But it is not a statement of one of Newton's laws of motion. But it's not a statement of one of Newton's laws of motion. Nabila বলতেছে number B, if no resultant force acts on a body, it has constant velocity. So no resultant force না থাকলে এটার constant velocity থাকবে। এটা কোনো স্টেটমেন্ট না, নাবিলা বলতেছে। তাহলে বাকিগুলো দেখে নিই, বাকিগুলো কি কারেক্ট কি কারেক্ট না। If a body X exert a force on body Y exert an equal and opposite force, Newton's third law, the rate of change of momentum of a body is proportional to the resultant force, the third law. The total momentum of a system of interacting bodies is constant if there is no external force. দেখে আসি আমার এখানে না, এই B correct কিনা। এই D is correct, because কেন correct দেখে নেন। If no result of force act on a body, it has constant velocity. অর্থাৎ this is like the first law, right? Object is at rest, will be at rest. An object at constant velocity, object has a particular velocity, will move at that constant velocity unless there is a resultant force. So if there is no resultant force, at a constant velocity তে থাকবে। Like total momentum of a system of interacting bodies is constant if there is no external force. এটা কিন্তু নিউটনস লজ অফ মোশনের মধ্যে পড়ে না। সো এই ডি ইজ কারেক্ট। নাবিলা আপনার এখানে ভুল হয়েছে, আপনি এখানে দিয়েছেন ডি। ক্লিয়ার নাবিলা? আবু উবাইদা Yes, ক্লিয়ার? sir. আবু উবাইদা ক্লিয়ার বাবা? জি স্যার। Number 9, an object falls from a tall building. The graph shows how the velocity of the object changes with time t. The acceleration of free fall is g. What describes the acceleration of the object at time t equals to y and at time t equals to z. So দেখেন y টাইমটাতে এবং z টাইমটাতে অবজেক্টের যে অ্যাক্সিলারেশন, z এর অ্যাক্সিলারেশন 0, টা আপনারা বুঝতেছেন, বিকজ ভেলোসিটি এটার গ্রেডিয়েন্ট 0 মানে কি অ্যাক্সিলারেশন 0। এটা দেখেন z এর অ্যাক্সিলারেশন 0 ভ্যালু হচ্ছে আমাদের b এবং d। তাহলে এখানে আমাদের কোনটা কারেক্ট? হাউ অ্যাবাউট y? y এর ক্ষেত্রে কিন্তু দেখেন the gradient is decreasing, right or wrong? So if the gradient is decreasing, definitely y এর ক্ষেত্রে acceleration is decreasing. The acceleration decreasing হলে 9b should be correct answer. দেখে আসি নাবিলা এখানে 9 এর কি অ্যান্সার দিয়েছে। নাবিলা b দিয়েছে। মার্কস্কিম দেখে আসি আমাদের সাথে তার এগ্রি করে নাকি আমরা ভুল কিছু বললাম। 9b is correct, right? তাহলে 9b যদি কারেক্ট হয় আমরা কোশ্চেন নাম্বার 10 এ চলে যাব, যদি আপনারা সবাই বুঝেন। আপনারা কি বুঝছেন? আবু বাইদা, মুরাব্বাস, নাবিলা? Yes, sir. আবু বাইদা বুঝছেন বাবা? Sir, I don't have any problem. আচ্ছা আবার বলতেছি, it's a velocity time graph, right বাবা? রেসপন্স? Sir, আমি কোনো প্রবলেম নাই। ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, প্রবলেম নাই। নাম্বার 10, two balls on one of mass 2m and one of mass m collides. The diagram shows the initial and final velocity of the ball. Which collision is not elastic? Elastic collision হওয়ার জন্য আমরা জানি আমাদের একটা ইকুয়েশন ছিল, আমরা ওই ইকুয়েশনটাকে লিংক করব, লিংক করে দেখব কোনটা এই ইকুয়েশনটা ফুলফিল করে, রাইট? আমরা বলেছিলাম v2 minus v1 equals to no u1 minus u2, right? So এই ইকুয়েশনটা যদি ফুলফিলড হয় তাহলে এটা ইলাস্টিক কলিশন, যদি এটা ফুলফিল না হয় তাহলে এটা ইলাস্টিক কলিশন না। তো দেখেন এখানে m1 কি u1 m1 plus u2 m2 equals to v1 m1 plus v2 m2, ওইটা না স্যার? হ্যাঁ ওইটাই হলো আমাদের ইকুয়েশনটা, রাইট? অর্থাৎ কাইনেটিক এনার্জি আপনি যেটা বলতেছেন দ্যাট ইজ দি ইকুয়েশন অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম, রাইট?
ওই মোমেন্টাম থেকে কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট করার পর আমাদের কাছে একটা শর্টকাট ফর্মুলা আছে যেটা অ্যাকচুয়ালি এক্সট্রাক্ট করে দেখানো যায় v2 minus v1 equals to u1 minus u2 এইটা যদি কনজার্ভড হয় আই মিন এই ইকুয়েশনটা যদি ফুলফিলড হয় আমাদের যে ভ্যালুগুলো দেয়া আছে তাহলে আমরা বুঝবো যে হ্যাঁ এই ইকুয়েশনটা ইলাস্টিক। আবু ভাইদা বুঝতে পারছেন? একটু লিখে নেন ইকুয়েশনটা, লিখছেন আচ্ছা। আপনারা? আচ্ছা, এবার দেখেন and this is irrespective to the mass of the object, whatever the mass of the object is এই ইকুয়েশনটা ফুলফিলড হবে। এবার দেখেন আপনারা যদি একটু এই ভ্যালুগুলো খেয়াল করেন, অর্থাৎ তারা যে ভ্যালুগুলো আমাদেরকে দিয়েছে আমরা যদি এটা প্রত্যেকটার জন্য দেখি, এতে যে ভ্যালুগুলো দেয়া আছে এর v2 কত দেয়া আছে 5, রাইট অর রং, and minus v1 কত দেয়া আছে 2 equals to u1 minus u2, u1 কত 4, u2 কত 1, so is that matched? 5 minus 2 is 3, 4 minus 1 is 3, it is matched, right? তা আমরা যদি এবার পরেরটাতে চলে যাই, এখানে ভেলোসিটি কত, ফাইনাল ভেলোসিটি 7, ইনিশিয়াল v1 কত 4 equals to u1 কত 6 minus u2 কত 3, right or wrong? So 7 minus 4 is 3, 6 minus 3 is 3, matched. পরেরটাতে দেখেন 8 minus 5 equals to 8 minus 2, does it match? ম্যাচ করে নাই। পরেরটা দেখে আসি ম্যাচ করে কিনা। এখানে আছে 12 minus 6, এটা ম্যাচ করবে না ওইটাই তো দেখা যাচ্ছে। right answer, right? 12 minus 6 and equals to 10 minus 4, দেখেন লেফট সাইডে 6 রাইট সাইডেও 6, তাহলে this is the only value যেখানে লেফট সাইড রাইট সাইড ম্যাচ করে নাই, thereby this is not an elastic collision. So তারা কোশ্চেন করেছে which collision is not elastic? Number C is not elastic. Abu Ubaida, clear baba? Number C answer, right? So আপনি যদি এটা ওইভাবে বের করতে চাইতেন হাফ এম ভি স্কয়ার টোটাল কাইনেটিক এনার্জি বিফোর টোটাল কাইনেটিক এনার্জি আফটার, এটা করতে গেলে অনেক সময় লাগতো, বরং আমরা এখন যেটা করলাম এটা আমাদের করতে সর্বোচ্চ 30 সেকেন্ড সময় লাগবে, রাইট? সর্বোচ্চ মানে ইনিশিয়ালি লাগবে 30 সেকেন্ডস, আমরা যদি এক্সপার্ট হয়ে যাই এটা করতে আমাদের 20 সেকেন্ডস লাগবে, therefore we can save many time, right? Shall we proceed forward? Abu Ubaida? Yes, sir. Yes sir, ঠিক আছে, আমি অ্যানোটেশনটাকে ক্লিয়ার করতেছি। আমাদের সময় আছে কি, 7টা বেজে গেছে যদিও, আর একটা কোশ্চেন সলভ করে আসি, চলো কিছুক্ষণ সময় লাগবে। Shall we? আচ্ছা, the diagram shows a ballistic pendulum, a pallet of mass m traveling at a speed u hits a stationary block of mass m. The pallet becomes embedded in the block and causes the block to move at a speed v immediately after the impact. When a pallet of mass 2m traveling at a speed of 2u hits the block of mass 2m, what is the speed of the block immediately after the impact? Neglect the small increase in mass of the block as the pallet mass is added during the collision. So আমাদের এখানে কি বের করতে বলছে, বের করতে বলেছে যে what is the speed of the block immediately after the impact, অর্থাৎ এই যে ব্লকটা এখানে রয়েছে তার স্পিডটা কতটুকু ইনক্রিজ করবে, তার স্পিডটা ইনক্রিজ করবে, কেন ইনক্রিজ করবে? বিকজ ইট হ্যাজ গট সাম মোমেন্টাম। এই মোমেন্টামটা সে কোত্থেকে পেল? মোমেন্টামটা পেল এই প্যালেটটার, এই যে প্যালেটটা তাকে হিট করলো তার ম্যাস ভেলোসিটি থেকে, রাইট? এই প্যালেটটার ম্যাস কতটুকু ছিল m, এটার ভেলোসিটি কতটুকু ছিল no u, এই যে দেখেন a pallet of mass m traveling at speed u, right? তাহলে এই মোমেন্টাম টুকুই তো এখানে কনজার্ভড হবে, তাই তো? এই মোমেন্টামটা কনজার্ভ হওয়ার জন্য তো এই হোল ব্লক ম্যাস মুভ করবে, রাইট? এবার দেখেন when a pallet of mass 2m, right, traveling at a speed of 2u hits the block of mass 2m, অর্থাৎ ইনিশিয়ালি তার যে ইয়েটা ছিল যদি m হয় এবং তার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি u হয়, তাহলে এটার ভেলোসিটি কত হয় v। তাহলে আমি যদি আমার প্যালেটটার ম্যাসটাকে ডাবল করে দেই, প্যালেটটার ম্যাসটাকে ডাবল করে দেই এন্ড তারা বলে দিয়েছে এই ম্যাসটার তুলনায় প্যালেটের ম্যাসটা নেগলিজিবল, বাট স্টিল আমি প্যালেটের ম্যাসটাকে ডাবল করে দিলাম, স্পিডটাকে ডাবল করে দিলাম এবং ব্লকটা যেটা আছে এটার ম্যাসটাকে আমি ডাবল করে দিলাম। তাহলে আমরা জানি
the momentum is equals to mass into velocity তাহলে ইনিশিয়াল মোমেন্টামটা এটার মোমেন্টাম কয় গুণ হইছে 4 গুণ তাহলে এটার মাস কতটুকু 2 গুণ তাহলে এটার ভেলোসিটি কতটুকু হয়ে যাবে no velocity has to be twice velocity has to be twice 2v otherwise 4 মিললো না তাই না তাহলে দেখে সেটা যদি 2 হয় আমাদের কারেক্ট অ্যানসারটা কি সি কিনা যদি সি না হয় তাহলে আমরা কোথায় ভুল করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি সি সো আমরা কারেক্ট করেছি রাইট and I hope it's clear নাবিলা ক্লিয়ার বাবা Yes, sir. ওকে ঠিক আছে 12টা শেষ করে নি এই পেজটা আগাই নি হ্যাঁ একটু আগাই নি একটু 5 মিনিট বেশি লাগবে সমস্যা A rigid circular disk of radius r has its center at x. A number of forces of equal magnitude F act at the edge of the disk. All the forces are in the plane of the disk. Which arrangement of the four provides a total moment of magnitude 2Fr about x? 2Fr কেন আমরা জানি যে টর্কের ক্ষেত্রে কি ফোর্স ইনটু দি গ্যাপ বিটুইন দি ফোর্স এটা হলো আমাদেরকে টর্ক অফ আ ফোর্স দিবে তাহলে এখানে রেডিয়াস কত r তাহলে ডিসটেন্স কত তাদের মধ্যে 2r এর সাথে যদি একটা ফোর্সের ভ্যালু মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমি টর্ক অফ দ্য ফোর্স পাবো এটাই তো তারা বলছে 2Fr দেখেন এটা আমরা কার জন্য পাবো এর জন্য পাওয়া উচিত বিকজ বি তে তো টর্ক অফ ফোর্স নাই সি তো টর্ক অফ ফোর্স নাই ডি তেও টর্ক অফ ফোর্স রাইট সো দিস ইজ দি অনলি অপশন এ এটাকে কনফিউজ করার জন্য অন্যভাবে দেওয়া যেত তারা দেয় নাই আপনারা লাকি 12a is correct answer দেখেন সিম্পল তো দেখেন এখানে কিন্তু কমপ্লিকেটেড কোশ্চেন কিন্তু খুব কম যেখানে আপনাকে ক্যালকুলেট করতে হয় আপনারা যদি প্রপারলি ফোকাস দিয়ে পড়েন না এই যে দেখেন মানে মোমেন্টের ইকুয়েশন এটা ক্লাস 9 এর এক্সাম এই যেখানে আপনার কম্পোনেন্টের ইকুয়েশন জাস্ট হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট ভ্যালুটা বের করবেন তার ওয়েট ফোর্সের যে টেনশনটা টোটাল টেনশন পেয়ে যাবেন শেষ বেশিরভাগই হচ্ছে আপনাদের বেসিক কোশ্চেন একটা দুইটা কোশ্চেন একটু তো সময় লাগবে মানে এই কোশ্চেনটাতে যদি আপনার টাইম লাগে 30 সেকেন্ড আগের কোশ্চেনটাতে সময় লাগে এখানে আপনার সময় লাগবে অ্যাকচুয়ালি 5 সেকেন্ড 6 সেকেন্ড আপনি যদি প্রপারলি খেয়াল করেন যে এখানে আপনার সময় লাগবে শুরুতেই খেয়াল করছেন যে এখানে তো টর্ক আছে শুধুমাত্র একটা ফোর্সের জন্য ঠিক আছে এই স্টারটা 10 সেকেন্ড আপনাকে টাইম দিছে লেটস সে 2 মিনিট আপনার পার কোশ্চেন আপনাকে সময় লাগছে 10 সেকেন্ড তাহলে আপনি এখানে 1 মিনিট 50 সেকেন্ড সেভ করছেন আগের কোশ্চেনটাতে আপনি এরকম সেভ করছেন 30 সেকেন্ড তার আগের কোশ্চেন এখানে সব সেভ করছেন 1 মিনিট লেটস সে 1 মিনিট লাগছে আপনার 1 মিনিট সেভ করছেন এখানে আপনি যদি জানেন এটা ও লেভেলের কোশ্চেন এটা যদি আপনি জানেন এখানে আপনার সময় লাগবে 10 সেকেন্ড সর্বোচ্চ রাইট তো দেখেন সবগুলো কোশ্চেন এক্সেপ্ট ফর ওয়ান লেটস সে এখানে আমাকে ক্যালকুলেট করতে হয়েছে ঠিক আছে তাও স্টিল আপনি যদি এটাকে প্র্যাকটিস করেন যে জি এর অ্যাকচুয়ালি কম্পোনেন্ট আপনি এখানে পাইছেন টোটাল জি পান তাহলে এই কম্পোনেন্টের ভ্যালু কত এটা যদি আপনি জানেন দিস ইজ cos 60 ডিগ্রি কেন cos 60 এই আছে ঠিক আছে শেষ ক্যালকুলেটর হাফ জি টি স্কয়ার বসায় দিবেন শেষ সো প্রত্যেকটা কোশ্চেনে কিন্তু টাইম সেভ করা যাচ্ছে ইনফ্যাক্ট ঠিক আছে এন্ড এই টাইম সেভটা অ্যাকচুয়ালি কখন হবে যখন আপনারা সময় দেখে দেখে প্রচুর প্র্যাকটিস করবেন সো আমরা 12 পর্যন্ত রাখলাম 13 অনওয়ার্ডস আমরা ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে করব সো আগামীকাল নাবিল আপনার সিটি থাকবে সিটিতে আপনি ক্লাস টাইমে জয়েন করবেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনার হয়তো একটু রিজয়েন করতে হবে বারবার বিকজ এখানে ওই টাইম আমার ক্লাস থাকবে এই তো নাবিলা ক্লিয়ার রাইট Yes, sir. আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে শেষ করছি ফর টুডে থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু